السلام علیکم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کی 183 نمبر کی آیت ہے، 183 سورہ بقرہ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو۔ متقی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والے کو متقی بنو، سمجھا؟ تو روزے فرض اس لیے کیے تاکہ آدمی روزہ رکھ کے قرآن 300 دن تراویح پڑھے، گھر میں بھی قرآن پڑھے، معنی سے سمجھ کے، ترجمے سے۔ 300 دن قرآن کا مہینہ یہ ہے، 300 دن تراویح، 300 دن گھر میں قرآن۔ تو قرآن کی جانکاری حاصل کرو، سمجھے آپ؟ قرآن کی جانکاری حاصل کریں گے تو تم کو پتہ چلے گا کیا صحیح کیا غلط، تاکہ تم متقی بنو۔ اللہ بول رہا ہے لعلکم تتقون، سمجھے؟ تو متقی پرہیزگار بننے کے لیے قرآن پڑھنا اپنی زبان میں سمجھ کے ضروری۔ لوگ عربی میں پڑھتے سوچتے ثواب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا پڑھنے سے۔ آپ سوچیے، آپ اللہ کا حکم ہے، حکم پڑھنے پہ ثواب ملے گا آپ کو۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے یہ کام کرو تو آپ کو کرنا ہے نا، کہ خالی پڑھنے سے ثواب۔ ابھی مثال کے طور پہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو حکم ہے نا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو آپ پڑھ کے پھر عمل کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں نا۔ روزے فرض ہے، پڑھتے ہیں نا، تو روزے رکھتے ہیں، عمل ضروری ہے نا۔ نماز روزہ عمل ضروری، خالی پڑھنا ہی رہے گا اور عمل نہیں رہے گا تو سمجھا آپ؟ اسی طریقے سے صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، چوری مت کرو لکھا ہے تو مت کرو، عمل ضروری۔ شرک مت کرو، کیا کیا شرک ہے اللہ قرآن میں بتایا ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا مدد کے لیے، فریاد کے لیے، تکلیف دور کرنے کے لیے، دوسرے کو اللہ کے سوا کسی کو بھی، پیغمبر کو پکارنا، ولی اللہ کو پکارنا، سب شرک قرآن میں دیا، آپ کھول کے دیکھ لیجیے، سمجھا؟ آپ لوگ قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا۔ تو قرآن اسی لیے رمضان میں قرآن نازل ہوا تو لوگ تراویح پڑھتے 300 پارہ۔ اب اس میں بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، تراویح میں سب کھڑے رہتے نا، جن کو تم پکارتے ہو تمہاری پکار سے بے خبر ہے، سورہ الاحقاف پڑھتے تراویح میں، لیکن آپ کو نہیں معلوم کیا پڑھ رہے، قیامت میں وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، ایسا پڑھتے تراویح میں۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بول رہے ہیں امام صاحب، آپ لوگ صرف کھڑے ہیں۔ تو اللہ بول رہا مجھ کو پکارو، میرے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ڈائریکٹ پکارو بول رہا ہے، آپ بولتے ڈائریکٹ نہیں سنتا، تو اللہ کی بات کو جھٹلا رہے نا۔ اللہ بول رہا ہے ڈائریکٹ پکارو، آپ بولتے نہیں سنتا۔ تو ابلیس کی کیسے سن لیا؟ ابلیس جہنمی شیطان کی کیسے سن لیا؟ مہلت مانگا اس نے تو اللہ نے مہلت دی اس کو، جا مہلت دی گئی تجھے، دعا قبول کیا نا، ڈائریکٹ ہی پکارا، نہ واسطہ نہ وسیلہ نہ سفارش، نہ سفارش لگایا آدم کی، نہ وسیلہ لگایا، ڈائریکٹ پکارا۔ اللہ جب اس کی سن رہا تو آپ کی نہیں سنے گا؟ تو آپ لوگ خود ہی اپنے ہاتھ سے کلاڑی مار لو تو پھر کیا بولیں گے؟ اللہ بول رہا ہے قرآن میں، آپ تراویح پڑھتے نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ ترجمہ پڑھو تو سمجھ میں آئے گا نا۔ پڑھتے رہو ترجمہ، گھر میں معلومات ہوتے رہے گی، ڈیلی پڑھتے رہو ٹرانسلیشن، ترجمہ اپنی زبان میں، جو زبان آتی، ہندی، مراٹھی، گجراتی، تیلگو، ملیالم، کنڑ، بنگالی، آسامی، تو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا۔ تو یہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار، اور متقی پرہیزگار کے لیے جنت ہے۔ جنت صرف متقی لوگ کے لیے ہے، پورے قرآن میں آپ پڑھ ڈالو۔ جو لوگ گناہ سے بچتے ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، وہ لوگ کے لیے جنت ہے۔ کیا کیا برائی کام ہے سب بتایا ہے، اس کے نام کا کھانا حرام ہے، قرآن میں اللہ تراویح میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا کھانا حرام ہے، پڑھ رہے تراویح میں۔ سورہ بقرہ بھی، سورہ انعام، سورہ نحل، سورہ مائدہ، اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا حرام ہے۔ آپ سن عربی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا پڑھ رہا ہے امام، لیکن یہی پڑھ رہا ہے جو میں بول رہا ہوں اردو میں۔ آپ کھول کے دیکھ لو، آپ کے گھر میں قرآن ہے نا، اس کے نام کا کھانا منع ہے، کنڈے کی نیاز جعفر کے نام کی، جعفر کے اللہ ہے نہیں تو پھر ان کے نام کی کیوں؟ علی کے نام کا کھچڑا، علی کے نام کا کیوں؟ علی اللہ ہے کیا؟ اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہے حرام۔
11वीं अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से नहीं है। अल्लाह है क्या अब्दुल कादिर जिलानी? नहीं ना। तो अल्लाह के सिवा किसी के भी नाम ले लिया गया है हराम, जो भी चीज पे, कोई भी खाने पे। समझे आप? सोचिए आप, गौर करिए। सब तरावी में यही पढ़ा जा रहा है कुरान। तो ताकि तुम ये सब कामों से बचो, गुनाह के कामों से बचो, अल्लाह को पुकारो, सिफारिश वसीला मत लगाओ। जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरे को पूज रहे हैं, परस्तिश कर रहे हैं, उनसे दुआएं वसीला लगा रहे हैं, अल्लाह बोलता है, ये लोग कहते हैं हम तो सिर्फ इसलिए इनको ऐसा परस्तिश करते जाते, दरगाह मजार पे इसलिए जाते हैं हम लोग कि ये अल्लाह के हमारे सिफारिश करने वाले, वसीला लगाते हैं। तो अल्लाह फरमाते सूरह यूनुस आयत 18 में, जो ये सिफारिश लगाते ये शिर्क है। सिफारिश लगाना शिर्क है, अल्लाह पाक है उन बातों से। तो सूरह यूनुस आयत 18 खोल के देखो, तरावी में यही सब पढ़ा जाता है जो मैं अभी बोल रहा हूँ उर्दू में। अगर नहीं आपको लग रहा है, यकीन आ रहा, तो कुरान खोल के देख लो सूरह यूनुस 18। तो सूरह यूनुस 18 पढ़ता है ना इमाम अरबी में, सूरह यूनुस पढ़ता है। तो ये बात गुजरती है, आपके पल्ले नहीं पड़ती। अरबी में बोल रहा, आप खड़े हैं पता ही नहीं, क्योंकि घर में भी आके नहीं पढ़ते तर्जुमा, जिंदगी भर तर्जुमा नहीं पढ़ते। बोल रहा है इमाम, समझे, ए नबी इन्नका मय्यतुन व इन्नहु मय्यतुन, ए नबी तुम्हें भी मरना है, इन्हें भी मरना है। इमाम पढ़ता है सूरह जुमर आयत नंबर 33, इन्नका मय्यतुन व इन्नहु मय्यतुन, ए नबी तुम्हें भी मरना है, नबी। अरे मरना बोल रहा है, गुस्ताखे रसूल है बोलते आप लोग। तो फिर इमाम साहब जब बोलता है तरावी में सूरह जुमर, पूछो इमाम को कब पढ़ने वाला सूरह जुमर, देखो पढ़ता है कि नहीं, इन्नका मय्यतुन व इन्नहु मय्यतुन। तो जब आपको ये मैयत लफ्ज बर्दाश्त नहीं है नबी के लिए, तो फिर धो मारो उसको। इमाम के पीछे खड़े रहते ना, काय को बोला, तुम्हारा ही इमाम बरेलवी के पीछे ही पढ़ते ना, बरेलवी हजरात बरेलवी के पीछे पढ़ते। इमाम साहब की धुलाई करो सब मिलकर, क्यों बोला नबी को मैयत मैयतुन, क्यों बोला नबी को मैयतुन, बोल के मारो। गुस्ताखे रसूल है ना आप बोल रहे। अगर बोल दिए नबी मर गए, मैयत, नबी को मौत, तो सब लफ्ज आपको बर्दाश्त नहीं है। लेकिन कुरान यही लफ्ज रखा है ताकि आपका भेजा ठिकाने पे आए, दिमाग अकल ठिकाने पे आए। समझा आप? इमाम पढ़ता है तो मारो इमाम को, इमाम को बोलो ना गुस्ताखे रसूल है, क्यों पढ़ा ये आयत, इन्नका मय्यतुन व इन्नहु मय्यतुन। समझा? आप लोग को और तर्जुमा पढ़े नहीं, इसीलिए तो भटक रहे ना, पता ही नहीं सच झूठ क्या सही क्या गलत। समझा? तो आप लोग तर्जुमा पढ़ेंगे, तरावी हो रही, तो इस सब काम से बचेंगे ना। अरे सही गलत क्या, किसको पुकारना किसको नहीं, सुनते नहीं, वली अल्लाह नहीं सुनते, अल्लाह बोल रहा सूरह अल्लाह का 5-6। आप लोग बोलते सुनते हैं, तो ये पढ़ रहा है इमाम, नहीं सुनते, तुम्हारी पुकार से बेखबर है, कयामत में तुम्हारे दुश्मन हो जाएगा। इमाम का पढ़ते तरावी सूरह का 5 नंबर 6 नंबर। तो आप भी तो खड़े हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है ना कि ऐसा पढ़ रहा है इमाम। बरेलवी लोग भी यही पढ़ते ना, आयत कुरान तो एक ही है, बरेलवी में भी यही है, तर्जुमा भी यही है, खोल के देख लो। आपको खिलाफ लग रहा है ना आपके, कुरान खोल के चेक कर लो, आपके घर में जो कुरान है उसमें ही है सब बातें। जब भी किसी के काम नहीं आ सकते, ये भी तरावी में पढ़ता है, समझे। कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा, सूरह जिन आयत नंबर 21 पढ़ता है इमाम। कह दो ए नबी कि मैं नफे नुकसान का तुम्हारे लोगों का कुछ अख्तियार नहीं करता, लोगों तुम्हारे नफे नुकसान का मैं कुछ अख्तियार नहीं रखता। पढ़ रहा है इमाम, तो आप लोग को तो पता ही नहीं है कि इमाम पढ़ रहा है और क्या बोल रहा है। तो तर्जुमा पढ़ो ना, कुरान खोल के देखो आप, समझा। सूरह जिन आयत 21 खोल के देख लो। आप लोग के ज़हन में नबी बख्शवाएंगे, तो नबी बोल रहे नहीं मैं नफे नुकसान का अख्तियार नहीं रखता तुम्हारा, समझा। बोल रहा है। फिर सूरह जुमर में और देख लो 19 नंबर की, अफमन हक़ अलैहि कलिमतुल्लाह अफअन तुनक़िज़ु मन फिन्नार, सूरह जुमर आयत नंबर 19 पढ़ लो आप, खोल के देखो ना, घर में तो है कुरान ना, अपनी जबान में लाओ, जो जबान आती है उस जबान में पढ़ो, नहीं आता तो बोलना, पढ़ के दिखाओ ये क्या बोल रहा है आदमी, ये लिखा है कि नहीं कि खाली ये भर रहा है। आपको समझ में आएगा कुरान में है कि नहीं। ए नबी जिनका फैसला हो गया, जो लोग जहन्नुम में पड़े हुए, जो लोग आग में दोज़ख में है, क्या आप उनको बचा सकते, छुड़ा सकते? सोचो आप, नबी को अल्लाह बोल रहे हैं सूरह जुमर आयत नंबर 19, आपका होश आँख खुल जाएगी बच्ची, अरे नबी नहीं बख्शवा सकते, कुरान में लिखा है। आप लोग का ज़हन आलिम मुफ्ती हदीस झूठी गड़ी हुई बातों में, बुखारी की गड़ी हुई हदीस जहन्नुम में से निकालेंगे, सब गड़ी हुई झूठी बात। अल्लाह तो बोल रहा है जहन्नुम में से क्या तुम बचा सकते हैं लोग?
या नबी भी बोल रहे मैं तुम्हारे नफे नुकसान का ख्याल नहीं रखता सूरज आए थे। आपकी सब आंखें खुलेगी ना तो आप मुत्तकी परहेजगार बनेंगे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बनो। समझे आप? ये सब बातें आपकी वो हो जाएगी ना, करेक्शन हो जाएगी, सब गलतियां सुधर जाएगी, जो बीमारियां हैं दिलों में सब दूर हो जाएगी। समझे आप? ये सब आपकी बीमारियां है ना, सब दूर हो जाएगी अगर आप तर्जुमा पढ़ेंगे। इमाम बोल रहा है अरबी में खड़े हैं, पीछे कुछ नहीं मालूम, घर में जाके पढ़ो ना, दिन भर क्या करते हैं, जब भी टाइम मिला तर्जुमा पढ़ते रहो, पूरा कुरान पढ़ते रहो शुरू से आखिर तक, आपको सब बातें मिल जाएगी जो जो मैं बोल रहा हूँ, सब लिखा है कुरान। इसीलिए आपको सूर्य नंबर आयत नंबर के साथ बता रहा हूँ ताकि चेक कर लो। आपके खिलाफ जा रही ना तो अल्लाह की बात है, आपके खिलाफ जा रही तो अल्लाह की बात है, तो अल्लाह की बात आपके खिलाफ जा रही तो आप सुधर जाओ, छोड़ दो, अल्लाह की बात पे चलो, तो ही जन्नत मिलेगी ना। आपके खिलाफ जा रही है ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये अल्लाह की बात है, कुरान की बात है, ये सब कुरान की बात है, अल्लाह की बात जो मैं बोल रहा हूँ कुरान में है। आपके घर में जो है देख लो खोल के, किसी का भी तर्जुमा, शिया है, बरेली है, खोजा है, बोरी है, खोल के देख लो आप तर्जुमा, ट्रांसलेशन अरबी का, ये बात है कि नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं अरे इनका अलग है ट्रांसलेशन, इनका तर्जुमा गलत है, तो आपके घर में जो कुरान है अहमद रजा खान का, वो चेक कर लो ना, जो भी आलिफ का तर्जुमा आपके घर में खोल के चेक करो, नहीं मिलेगा तो मेरे को फोन लगाओ, आता हूँ आपके घर पे बात करने के लिए, ठीक है, कि मैं जो बोल रहा हूँ अगर नहीं है तो है। आप लोग खोलते नहीं, पढ़ते नहीं, और मिल गया तो फिर ये उनके लिए, ये उनके लिए, ये इनके लिए, अरे उनके इनके लिए नहीं है, हर बात कुरान की आपके हमारे लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए पूरी कुरान की बात। उनके लिए मना किया है तो तुम्हारे लिए भी मना है, उनको करने बोला काम तो तुमको भी करने बोला, आप समझे? कुरान ऐसा है, नबी को बोला ये काम करो तो तुमको भी बोला ये काम करो, नबी के नक्शे कदम पे। और जो बदमाश लोग है, गलत लोग है, फिरौन है, कारून है, शैतान है, इब्लीस है, जो जो गलत लोग काम कर रहे हैं उन लोग को मना किया है, तो इसका मतलब तुमको भी मना किया है, आप समझे? ये सब उनके लिए, उनको मना है तो क्या तुमको जायज बोला अल्लाह ने? सोचो आप, उनको मना है तो तुमको ही मना, और इनको करने बोला है, नबी को, साहबी को, नबी को करने बोला है तो तुमको भी करने बोला। आप समझ में आ रही? ये आली मुफ्ती आपको बेवकूफ बनाते, ये आयत उनके लिए, ये आयत मुनाफिक के लिए, ये आयत यहूदी के लिए, ये आयत, अरे सब आयत उनके लिए तो तुम्हारे लिए भी है ना। उनको मना कर रहा अल्लाह ऐसा मत करो, तो तुमको ही बोल रहा है ऐसा मत करो, समझे आप? ये जाहिलों, आलिम मुफ्ती, मदरसे का प्रिंसिपल ही गुमराह है तो टीचर भी गुमराह है, तो स्टूडेंट भी, तालिब सब गुमराह। सिलेबस ही मदरसों का रॉन्ग है ना, मदरसों का सिलेबस रॉन्ग है। सिलेबस ये होना चाहिए कुरान, तो सिलेबस क्या है? कबाड़ भर के किताब, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई, दारकतनी, बैहकी, इब्न हब्बान, मुस्नद अहमद, फज़ाइल अमाल, बहिश्ते ज़ेवर, तफ़सीरुल अंबिया, आफ्ताब आलम, नूरनामा, ये सब कबाड़ भर के लोगों को डराते हैं। आलिम बनने के लिए इतनी किताब, खाली शोकेस भर के पब्लिक को दिखाते कि इतनी किताब, कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है, वो पढ़ते भी तो सब मिलावटी किताब पढ़ के गुमराह हो जाते हैं सब। ये नहीं पढ़ते, ये सिर्फ अरबी में रटते कुरान, समझा? अरबी में सिर्फ रटते, मालूमात कुछ नहीं है। अल्लाह क्या बोल रहा है? मैंने हाफिज कुरान, 10 हाफिज कुरान को पूछ चुका हूँ जो तरावी पढ़ाते हैं, मैं एक आयत पढ़ के बोला इसका मतलब क्या है, क्या बोल रहा है अल्लाह, नहीं मालूम, पूरा तरावी पढ़ाता है हाफिज कुरान, आयत खुद पढ़ रहा हुआ है, मैं बोला इसका मतलब अल्लाह क्या बोल रहा है, तो मालूम नहीं मेरे को, तो फिर खाली तोते के जैसा रट्टा लगा रहे। ये मदरसों का सिस्टम है, सिलेबस, जाहिल पढ़, खाली बस कुछ नहीं मालूम, पढ़ रहा है तो भी नहीं मालूम, और जो नहीं पढ़ा है कभी उसको भी नहीं मालूम, तेरे को भी नहीं, खाली रट रहा है। सिस्टम देखिए आप, मदरसों कितना गुमराह बने, समझे आप? तो ये रोजे फर्ज इसलिए कि तुम परहेजगार बनो। रमजान में तरावी भी रख दिया है, परहेजगार होने के लिए अल्लाह ने सिस्टम रख दिया, कुरान की जानकारी लो, 30 दिन तरावी पढ़ के कुरान की जानकारी लो, दिन में रोजा रखो, परहेजगारी अख्तियार करो कुरान से, क्या सही क्या गलत, 30 दिन रोजा रह के, रोजा खोल के जाओ कुरान सुनो, फिर आओ, फिर रोजा रखो, फिर जाओ रात में कुरान सुनो। 300 पारा पूरे वर्ल्ड में हर मस्जिद में सिस्टम अल्लाह ने इतना बेहतरीन रखा है
کہ آدمی کو کدھر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن آپ لوگ عربی نہیں سمجھتے, پڑھے ہی نہیں, تو اپنا گھر میں تو پڑھو قرآن ترجمے سے, زندگی بھر پڑھتے رہو, روز پڑھتے رہو, ایک ایک پیج, ایک ایک 4 8 لائن, سب جانکاری ہوگی نا, سمجھے آپ. روزہ رکھے تو بہت سے فائدے بھی ہیں, سائنٹیفک فائدے بھی ہیں, پلس روزہ رکھے تو ایمان والوں کے دشمن پوری دنیا ہوتی ہے. دیکھ رہے آپ, ہو رہے نا غزہ فلسطین میں, مار کاٹ, کھانا نہیں, کھانا آ رہا ٹرک تو روک دے رہا دشمن, کھانا پانی آنے نہیں دے رہا ہے, بھوکے مرو. تو آپ روزہ رکھتے رہیں گے تو یہ پریکٹس رہے گی آپ کو روزے کی, 1 مہینہ روزہ, صبح بھی دوپہر بھی نہیں, شام میں بھی نہیں, یہ پریکٹس رہے گی روزے کی. تو یہ ایسے حالات میں کام آئے گا. مار کاٹ فساد, کھانا نہیں ملے, پانی نہیں ملے, پیاسے رہیں گے, آپ کو 12 گھنٹے کا پریکٹس رہے گی نا. تو زندگی بھر اللہ تعالیٰ ہر سال کرواتا ہے, روزہ رکھواتا ہے, تاکہ کبھی حالات آ گئے خدا نہ ہاتھ, کتنے لوگ تو آتے, کتنے مر جاتے, نہیں آتے حالات, لیکن اللہ اس کی تیاری کر کے رکھو, کب کس کے ساتھ یہ وقت آ جائے. آج آ گیا نا لوگ, تو روزے ووزے رکھنے والے لوگ برداشت کر سکتے 12 گھنٹہ پیاس کھانا. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے روزہ رکھنے سے, سمجھا. اور سائنٹیفک بہت سے فائدے ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں, وہ الگ ہے. بس اللہ نے جو حکم بولا اس کا عمل کرو, فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ کی نافرمانی کرے تو نقصان ہی نقصان, اللہ کی باتوں پہ چلو گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے, سمجھا. اور کریے آپ, تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن نازل ہوا رمضان میں, رمضان مہینے کا نام, منتھ کا نام ہے, منتھ, سمجھے. اس میں قرآن نازل ہوا, اعتکاف میں بھی قرآن, تراویح میں بھی قرآن ہے نا بھائی. تو خالی قرآن ہی قرآن ہے. اب قرآن کا نام لیے تو عالم مفتی مدرسہ چڑ رہے ہیں, بولے ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتا ہے, یہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گیا, ایسا چل رہا ہے. اب سمجھا. عالم مفتی مدرسہ, بریلی عالم, دیوبندی عالم, اہل حدیث عالم, 3 عالم کو تو میں اچھے سے بات کر چکا ہوں, تینوں فرقے کے عالم سے. قرآن سے جواب دے رہا ہوں, گڑی ہوئی حدیث کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں کہ وہ گڑی ہوئی حدیث ہے, سمجھا آپ. بولے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے. سوچو اتنے بڑے شیطان ہیں کہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئے, اور خود حدیث پڑھ کے گمراہ ہوئے, وہ تو اس کو شعور بھی نہیں. وہ سوچ رہے حدیث جبریل لے کے آئے, نازل ہوئی ہے. اتنے بڑے, کون بولا ان کو اطاعت کرنے, حدیث کی کتاب لکھنے والے کی خرابی ہے. سورہ بقرہ آیت 79 ہے, کائے کو لکھے دوسری کتابیں, پیغمبر لوگ نہیں لکھے, صحابی لوگ کوئی کتاب نہیں لکھے. جس نے لکھا کتاب حدیث کے نام سے, یہ کتاب وہ کتاب, فضائل اعمال, بخاری, ترمذی, مسلم, یہ سب پکڑے جائیں گے. کتاب لکھنے کی ممانعت ہے, کمپلیٹ کتاب قرآن ہے, ہدایت کی کتاب قرآن ہے, سمجھے آپ. تو دوسری کتاب کہاں سے آ گئی, دو ہدایت کی کتاب. دشمن وہی ملاوٹ کی, اس میں تو نہیں کر سکتے, قرآن میں تو نہیں کر سکتے, اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. سورہ ہجر آیت نمبر 9, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, سمجھا. تو قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. تو حدیث میں دشمن لوگ لکھ کے ملاوٹ کر کے دیے, تو حدیث, قرآن حدیث کو رد کر رہی, تو بولتے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے, سمجھا. اور حدیث قرآن کو رد کر رہی ہے, تو پھر کیا, تو یہ لوگ ہیں, سمجھا, منکر قرآن, جو حدیث لا کے قرآن کو رد کرتے ہیں. سورہ کہف میں اللہ بول دیا 56 نمبر کی آیت, باطل لا کے, جھوٹ لالا کر سچ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھا آپ. سوچیے ٹھکانا کیا ہوگا ان لوگ کا, سب گڑی حدیث کی نام. تو اللہ نے اس کی رکھا ہی نہیں ویلو. ہر رمضان میں دیکھو آپ, کوئی ویلو نہیں حدیثوں کی, نہ تفسیر, نہ شان, رکھا ہی نہیں سسٹم. صرف ویلو اللہ نے اس کی رکھا ہے, سمجھا آپ. کیونکہ یہ پڑھ لے گا, اس کی جانکاری رہے گی, تو حدیث, تفسیر, شان نزول جو بھی آئے گا ملاوٹ چھانٹ لے گا قرآن سے چیک کر. اسی لیے قرآن کو رکھا اللہ نے. رمضان قرآن, تراویح بھی قرآن, اعتکاف بھی قرآن. آپ لوگ دن رات سب جگہ قرآن نازل ہوا, سمجھے آپ. یہی مہینے میں رمضان کے قرآن ہے. تراویح اسی لیے پڑھا رہا تھا آپ کے بھیجے میں, 300 پارہ ذہن میں ڈالو, 300 پارہ پڑھو, 300 پارہ کی گارنٹی ہے, سمجھا. ہر سال تراویح, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب غلط, آپ کی کریکشن ہو جائے, سمجھا. سوچیے آپ, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کیا ہے, فرقوں میں پڑے عالم مفتی لیکچر سن کے ان کی باتیں گڑی ہوئی, جھوٹی حدیث ملاوٹ, تقریر, تفسیر ملاوٹ, صاحب. سوچیے آپ. اس لیے قرآن رمضان میں نازل ہوا, اور روزے اس لیے فرض ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو. متقی پرہیزگار یعنی گناہوں سے بچنے والا, نیک عمل کرنے والا.
برائی سے بچنے والے کو بولتے ہیں متقی، اور متقی کے لیے ہی جنت ہے۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لو، جنت صرف متقی لوگ کے لیے ہی ہے، پرہیزگار۔ اس لیے اللہ روزے فرض رکھا ہے، اللہ کو تھا روزے کا مقصد نیک بننا، متقی پرہیزگار بننا، سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔